So this is what the x complement. So this is the one Boolean expression. So now this Boolean expression ni మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం చూడండి. Here this is the Boolean expression. So this Boolean expression is represented by using this logic circuit. So this is what the logic circuit or crystal circuit. So here three inputs and it gives some output. So that output ఏంటి x complement, y complement and z complement. So ఇక్కడ వచ్చే output ఏంటి మనకి x complement, y complement and z. So now here x complement y z. So x complement nothing but this is what the x and this is y and this is z. Three inputs. Now coming to here, this is nothing but what and x complement y z. Now, so for this, what is the input x, y, z complement? So this is what x and this is y and this is what the z. Z complement means x, y, z complement. Now last one is x, y, z. So this is x, this is y, this is z. Okay, now z it gives the four inputs. So వీటిపైన ఏం అప్లై చేస్తున్నాము? Here applying some. This is what sum of products. So ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు? This Boolean expression is the form of sum of products form. Sum of products form in the sense what product terms are summed. Means this is one product term, this is one product term, this is one product term, this is one product term. So here we are applying what? This is plus in the sense what and or operator. So plus in the sense or operator. So ikkada or gate symbol enti, this is the or gate symbol. So this is what the OR gate symbol. So here what is the output? So this is the output x. That means f equal to x complement y complement z. So అంటే ఈ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి కన్సర్న్ లాజిక్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ సర్క్యూట్. సో ఇదే బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఇంకా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ గేట్స్ ఆల్సో. సో దీన్ని మనకి ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ బై దిస్ బై యూజింగ్ గేట్స్ ఆల్సో. సో ఏం యూజ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి దీన్ని? So the Boolean expression this Boolean expression is represented like this also, and this Boolean expression is represented by using truth table also. So truth table use chesi kuda represent cheyochu. How we are represent this by using truth table? So ikkada mana Boolean expression enti x complement y complement z plus x complement y z plus x y z complement. Now this is what x y z. So ఇక్కడ మనకి బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ వాట్ ద బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇక్కడ మనకి గివెన్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద గివెన్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ సో దీని ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? సో ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు హియర్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ వచ్చేసి ఏంటి? ఎక్స్ వై జెడ్. సో ఇక్కడ త్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్. సో దీస్ త్రీ వేరియబుల్స్ పాసిబిలిటీస్ దిస్ ఈస్ 0 0 0. So how many three? If it is the three variables, how many number of rows are there? 2 to the power of 3. That is 8. Means 0 here 0. So each and every Boolean variable has two values only. So either 0 or 1. So the next, so z variable combinations are completed. Now 0 here y. So 0 0 is completed. So for this 0, this is 0 0 combination and 0 1 combination is completed. The next one. Now for 1, so z0 and for 1 z1 also. Means here for this is 0 1 0 1. So the next one here this is what 0 and here
this is 0. And then for this variable 0 1, so 0 0 combination, 0 1 combination, 0 0 0 0 1 0 1 0 combination, 0 1 1 combination is completed. So the next time is now here, now 1 0 1, now 1 1 0 1 1 1. So coming to these min terms, so in the sum of products form, so min terms, so where the min terms are present, so there you can give as a 1. Means here x complement y complement z, means this is nothing but 0 0 1. Where this 0 0 1 exists, means 0 0 1, means it is 1. Means what? This x complement nothing but 0 becomes 1, and this y complement nothing but, so this input is 0, so y complement is nothing but 1, so z 1 1 1 1, it gives us a 1. And here this is not there, so that you can put it as 0. Now x complement, now here second one is x complement and yz. So second term enti ka chudandi, that is, so this is what x complement and y. So how this x complement and y? Hello, చెప్పండి. Okay, now it is xyz. So here అంటే ఇది 1 ఎలా తీసుకున్నా min term ఎక్కడైతే ప్రెజెంట్ అవుతుందో there you can put as 1. Okay, the next here next one is x complement y z. So x complement y z, so this is what x complement, this is y z. It means what? X complement in the sense here 0, here so here x complement nothing but 0 1 1. So in this case it has a 1. That means what? X complement is what? Means 0 becomes 1. Now it is 1. So already y is 1 and z 1. So now this term. Okay. So this term is 0 and this term is 1. So next x, y, z complement. So what is the x? X is this one and y is also. Both of x and y, both of these two are 1s and this is 0. So 0 means this is a z complement. So z complement is nothing but 1. Means now this term. Okay. Here we can put it as 1. Now remaining all are zeros and last one is x y z, means this. So ఇది ఎలా ఇచ్చాము? ఓకేనా? All of you understand this? Shall I continue? సురేష్ ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏవైతే వన్స్ ఉన్నా అంటే ఏ టర్మ్ అయితే ప్రెసెంట్ అవుతుందో సో అక్కడ మాత్రం మనం వన్స్ తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్. సో అదే మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ అయితే ఎలా తీసుకుంటాం? జీరోస్ టర్మ్స్ తీసుకుంటాము. సో జీరోస్ ని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనకి సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో నౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫార్మ్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫార్మ్స్ కి కన్వర్ట్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు? సో ఎక్స్ టర్మ్స్ తీసుకుంటారు. దట్ మీన్స్ ఎక్కడైతే జీరోస్ ఉంటాయో ఆ టర్మ్స్ తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫార్మ్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ నౌ హియర్ దిస్ ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ 1 ఉంది. సో ఇక్కడ 1 ఏమవ్వాలి? మనకి కాంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ జెడ్. సో దెన్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ 0 is this term. So that means this is all zeros kavali ante now this is also 0 because any one of the boolean variable value is 1 in the or gate, the result is 1. So that here emotundi, this is x and x complement y z and last one this is 0. Now x complement y z complement. So this is a product of sums. So this is a sum term, this is sum term, this is sum term and this is sum. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సమ్ టర్మ్స్ ని ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం. వైల్
product sum terms, sum of product terms ని సమ్ టర్మ్స్ ని ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సో మనకి ఏం తీసుకోవాలంటే జీరోస్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నాయో అవి తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు అంటే మాక్సిమం మనకి ఈ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. ప్రాబ్లం అనేది సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ లోనే ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ టర్మ్స్ లో ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫామ్. So for converting this term into product of sums term, so first of all you can write the truth table. Okay, so then concern truth table. So then concern truth table ela istaru x y z ante all zeros. So then next x y complement 0, z means 0 1 0, 0 1 0 కాంబినేషన్ లో 0 ఇస్తారు. సో ఇక్కడ x కాంప్లిమెంట్ y z అన్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 0 0. సో 1 0 0 కాంబినేషన్ లో 0 ఇస్తాం. సో ఇక్కడ x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ 1 1 1 1. సో ఆల్ వన్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటెడ్ టు 0. ఆటోమేటికల్ ఇది ఏమవుతుంది మనకి 0 అవుతుంది. సారీ, దిస్ ఈస్ వాట్ 1 0 1. సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే జీరోస్ ఉన్నాయో అవి తీసుకుంటాం. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి, సో యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్స్. సో దట్ నౌ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చారు, సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి. సో జీరోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ ఎక్కడైతే ఎంటీ ఉన్నాయో అక్కడ వన్స్ ప్లేస్ చేస్తారు. సో వన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నాయో ఆ టర్మ్స్ ని ఇక్కడ రైట్ చేస్తారు. అంటే దట్ ఈస్ ద కన్వర్షన్. దట్ మీన్స్ గివెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ని కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఫస్ట్ యూ కెన్ ఫార్మ్ ద ట్రూత్ టేబుల్. ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఎక్కడైతే జీరోస్ ఉంటాయో ఆ జీరోస్ ప్లేస్ చేసేసి, సో రిమైనింగ్ వాటిలో వన్స్ ఇచ్చేసి ఆ వన్స్ ఎక్కడైతే ప్రెజెంట్ అవుతున్నాయో వాటికి మిన్ టర్మ్స్ ఇవ్వాలి. సో దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as max terms. సో సమ్ టర్మ్స్ ని we can call it as a max term. So that max term and min terms are complement to each other. Max and min terms are complement to each other. Complement to each other. సో ఒకదానికొకటి ఇది ఈ టూ టర్మ్స్ కాంప్లిమెంట్స్. Or min term is complement to max term is complement to min term. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాన్ ఇన్. సో అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఏంటి చెప్పండి. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఒక లాజిక్ సర్క్యూట్ కి ఒక కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఫైండింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లాజిక్ సర్క్యూట్, సో కాస్ట్ ఎలా చెప్తాము అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, దట్ ఈస్ number of input variables. Number of input variables in the sense number of input boolean variables. Okay, number of input variables and number of gates also. Number of gates. So these gates are the boolean gates or logic gates. These are the logic gates. అంటే ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ కి how we can find out the cost. So digital circuit యొక్క కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అంటే, count the number of inputs for that digital circuit or logic circuit and number of gates. So number of gates. సో ఇక్కడ మీరు కాస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ how many number of inputs. సో ఇక్కడ టోటల్ గా మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. టోటల్ గా ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి హియర్ 1 2 3. సో ఇక్కడ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. దట్ మీన్స్ మనకి టోటల్ గా టోటల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్, సో టోటల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 12 అండ్ గేట్స్ వచ్చేసి 5 గేట్స్. సో ఇన్ దట్ 4 AND గేట్స్ అండ్ 1 OR గేట్. సో ఇక్కడ మనకి 4 AND గేట్స్ 1 OR గేట్ అండ్ 12 ఇన్పుట్స్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ ఎంత అండి, టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 17. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాన్ ఇన్. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, సో టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ 17. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఇన్ ద సెన్స్ 12. నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ వచ్చేసి 2, అంటే ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఇన్ వచ్చేసి 12 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ 15. సో టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి, టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ 17. So to decrease the cost of this logic circuit, so logic circuit cost ni decrease చేయొచ్చు.
సో లాజిక్ సర్క్యూట్ కాస్ట్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి. టు డిక్రీజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లాజిక్ సర్క్యూట్ సో ఇక్కడ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ని మనం ఏం చేయాలి, డిక్రీజ్ చేయాలి. ఒకటి ఫ్యాన్ ఇన్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో ఫ్యాన్ ఇన్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం సో టు డిక్రీజ్ ద అంటే నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ కూడా. సో నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ని మనం ఎలాగో సో నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ని డిక్రీజ్ చేయడం, అలాగే ఫ్యాన్ ఇన్ ని డిక్రీజ్ చేయడం. సో దట్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, మనకి కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ దట్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్డ్. సో పవర్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ దట్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్డ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఓకే, సో ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే అప్లై హియర్ బులియన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ బులియన్ ఫంక్షన్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాము? సో దట్ ఈస్ బులియన్ ఆల్జీబ్రా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ x complement y complement z plus x complement y z plus xy z complement plus xy z. సో ఇక్కడ మనకి మినిమైజేషన్ చేసినప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతాము అంటే, సో మినిమైజేషన్ ఆఫ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఫర్ మినిమైజేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ మినిమైజేషన్ ఎలా చేస్తాము అంటే, మినిమైజేషన్ వచ్చేసి ఒక నిమిషం, లేదంటే ఇక్కడ రాసు. సో మినిమైజేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి కన్వర్ట్ if the given expression, first you can observe the given expression is in the form of sum of product terms or not. If it is not there in the sum of product terms, first you can convert that into sum of products term. That is, if it is in product of sums form, you can convert into sum of product form. So then next, remove the parentheses if any in the expression. ఒకవేళ మనకి ఏమైనా parentheses ఉన్నాయనుకోండి, remove parentheses ని remove చేస్తున్నాం. And third step is, after removing the parentheses, next, if there are two or more identical terms, so if there are two or more identical terms, ante two or more identical terms, if two or more identical terms, remove, otherwise take only one term, ఒకటే టర్మ్ తీసుకోవాలి. And the next, if a variable and its complement are present in terms, reduce it to 0. అంటే ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ లో కనుక మనకి అంటే if complement and its, so variable and its complement, so nothing but a and a complement, so automatic ఏమవుతుందండి, it is 0, equal to 0. Okay, and fifth one, group two terms which are contain a variable and other its complement. So that means suppose మనకి here two terms ఉన్నాయి. So c and c complement ఉంది అనుకోండి, now it is converted to 1. And sixth step is, now this, if it is the sixth step, అంటే మనకి converting the minimization, suppose like this. So if there are two terms which are identical, except one contains an extra variable, అంటే suppose two terms లో కనుక మనకి for example two terms are there like this, a complement bc, this is one term and this is another term. If two terms are there, if two terms contains the same variables except one variable is different,
in that case take those terms, common variables, same variables, you should take it as a common, and 1 plus a complement. Now it is what? BC. 1 plus a complement is nothing but always it is 1. So it is nothing but BC. That means if there are two terms which are identical, if there are two terms which are identical, except one variable is different, then you can uh, reduce into a single term by dropping the large into small one. Okay, so this is one case. అంటే ఇక్కడ మనకి వైల్ కన్వర్టింగ్ అంటే ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి, మినిమైజేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే టు డిక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద, టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. సో కాస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం మినిమైజ్ చేస్తున్నాం. వైల్ మినిమైజింగ్ వీ కెన్ ఫాలో దీస్ స్టెప్స్, 6 స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కన్వర్ట్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్, that is product of sums into sum of products form, and if any parenthesis is there, remove those parentheses. So if two or more variables are identical terms, so కేవలం మనకి two or more terms are identical, then these two or more terms are identical, then take as only one term. అంటే మనకి రెండు terms identical గా ఉన్నాయి అనుకోండి, for example like this. So here suppose x plus x, in this case just you can take it as x only. Two or more terms are identical, so only one term you should take. And variable and its complement, so if the variable and complement rendu kuda manakete term lo unnai anukondi, that is reduced to 0. So like this, if it is here where term and its complement both are there, that is reduced to 1. So if the terms contain some common variables, then you can, so one variable is different, then you can take those common variables and reduce it to simplified one. So these 6 steps are used for converting the given expression into minimum expression. So for example here f equal to x x complement y complement z plus x complement yz. Then next here x y z complement plus x y z. So in this case can observe any common terms are there. Okay, now you can observe here x complement z, x complement z. So you can take these two terms as a common, y complement plus y. Now here you can observe x, y are the common terms, so that you can take it as x, y is a common, z complement z. Now it is what? X complement z, x complement z. Now it is what? Y complement and y is nothing but 1. Isn't it? Y complement plus y equal to 1. Why? Because here it is a 0. Suppose y is 1, y is 1, so it is 0. So if any one of the variable is 1, it gives us a 1. So that x, y, it is also 1. So that here x complement z plus x, y. So now you can observe here, this is the Boolean expression. So this is what the minimization of or minimum form of Boolean expression, or minimization of Boolean expression. So now you can find out the cost circuit. Draw the circuit for this. Here x variable, and so this is one and this is one. Here initially, so in this case we have only two gates, only two AND gates. Okay, so here this is two inputs. So this is what the x, suppose you can observe this is the z, and here okay, now here this is y, you can observe here this is y. Now this is x complement and this is z. So this gives what? X complement and z, and it is what? Y is another variable, and here x is there. Now this is what? X. So here it gives x, y, and this and this. Now so this is here, these two are the product terms or min terms, and here our operator is there. So ikkada manaki how many number of inputs are required here? 1, 2, 3, 4. 4 inputs, sorry, 4 and inputs. And how many number of gates are required here? Any gates avasram manaki? 3 gates. So automatic ga emoutundi? It is reduced to, so ikkada automatic ga manaki emoutundi? So this is reduced to
What any? So cost in the previous case the cost is 17. Now the cost is reduced to 7. So it is reduced to 7. So this is what the అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ ఆర్ కాస్ట్ కూడా మినిమైజ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి యూ కెన్ చెక్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనకి సో ప్రీవియస్ కేస్ ట్రూత్ టేబుల్ అండ్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ is same or not, you can check. Here 0 0 0 0 1 0, sorry, this is 1 and 0 1 0 0 డయాగ్రామ్ అర్థం కాలే మ్యామ్. ఇదా ఇదా అవును ఇదా. మ్యామ్. సో ఇక్కడ మనకి మినిమైజేషన్ అయితే అర్థమైందా? అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే, ఈ మినిమైజేషన్ చేసిన దానికి మనం ఏం చేస్తాం, లాజిక్ సర్క్యూట్ ని డ్రా చేస్తున్నాము. ఓకే, వైల్ డ్రాయింగ్ దట్ లాజిక్ సర్క్యూట్. సో ఇంతకు ముందు నువ్వు లాజిక్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసినప్పుడు క్లాస్ లో లేవా? దిస్ వన్ ఉందా మ్యామ్? ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ సింపుల్ గా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. మనకి ఎన్ని అండ్ గేట్స్ అవసరం ఇక్కడ? ఓకే, సో ఓన్లీ 2. సో ఎప్పుడు కూడా సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ లో ఎన్ని మిన్ టర్మ్స్ ఉంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్, దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ గేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అండ్ గేట్స్ అవసరం అవుతాయి. బట్ ఆర్ గేట్ మాత్రం ఓన్లీ 1. ఆర్ గేట్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ మిన్ గేట్స్ మిన్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని అండ్ గేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 2. So this is min term in the sense product term. ఓకే మ్యామ్. Okay, this is one product term, this is one product term. ఇక్కడ 2 product terms ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎన్ని AND gates వస్తాయి? 2 AND gates వస్తాయి. ఓకే, హియర్ మనకి ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? x, y, z 3 ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ AND గేట్ కి మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. isn't it? 2 ఇన్పుట్స్. ఓకే, అవును ఇక్కడ మ్యామ్. x z. సో ఫస్ట్ AND గేట్ కి ఇన్పుట్స్ ఏంటి? x కాంప్లిమెంట్ అండ్ z. సో x కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఇస్తాము అంటే దిస్ ఈస్ ముందు ఇలా సర్కిల్ ఇచ్చామనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే x కాంప్లిమెంట్. సో ఒకవేళ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అది కాంప్లిమెంట్ కాదు. సో అంటే ఒకవేళ మన 1 ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా దాని ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఒకవేళ 0 ఉంది అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది, కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. అంటే మనం రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం అది యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీని రిజల్ట్ నాట్ గేటే. బట్ నాట్ గేట్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? ఇది నాట్ గేట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? సపోజ్ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ చెప్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ గా చెప్తున్నాం అంటే ఇది నాట్ గేట్ కి సింబల్. బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ కి ఇలా ఇస్తున్నాము. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? మనకి ఇన్పుట్ కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను? డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాదు, సో నాకు దాని యొక్క కాంప్లిమెంట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ 0 కావాలి. అంటే ఎందుకు కాంప్లిమెంట్ టర్మ్ అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను నేను, కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ ఈ టర్మ్ ఏమవ్వాలి మనకి? మిన్ టర్మ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము? మిన్ టర్మ్ నథింగ్ బట్ 1 ఉండాలి. ఇట్ ప్రెసెంట్ హియర్ ద రిజల్ట్ ఈస్ 1. అంటే AND గేట్ ఎప్పుడైతే 1 ఇస్తుందో అప్పుడే మనం దాన్ని మిన్ టర్మ్ గా తీసుకుంటాము. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి మిన్ టర్మ్ రాయాలి అంటే వస్తుందా ఇది ఇక్కడ హియర్ మామూలుగా మీరు ఇక్కడ 0 0 1 ఉంది. సో దీనిపైన మనం AND ఆపరేషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ AND ఆపరేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1 వస్తుందా మనకి? రాదు మ్యామ్, జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రాదు. కాబట్టి ఏం కావాలి? వాటి యొక్క కాంప్లిమెంట్ కావాలి. సో అందుకోసమే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటున్నాం, దీన్ని వై కాంప్లిమెంట్ అంటున్నాము, సో దీన్ని జెడ్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్ ఏమవుతాయి? 1s అవుతాయి. సో ఈ 3 కూడా 1s అవుతాయి. సో దెన్ ఓన్లీ ద రిజల్ట్ ఈస్ 1. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. సో అందుకోసమని ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 0 తీసుకుంటాం, సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాము. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ జెడ్ ఇది ఓకేనా?
అయింది మ్యామ్. ఓకే. సో నౌ ఇక్కడ దీనికి 2 ఇన్పుట్స్ కావాలి మనకి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ x ఉంది. నేను ఇదే ఇన్పుట్ ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అంతే. సర్క్యూట్ అంతే. ఓకే మ్యామ్, సో అర్థమైంది మ్యామ్. నౌ ఇట్ ఈస్ y. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంకొక న్యూ ఇన్పుట్. సో ఇది అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. సో దీని నుండి దీనికి మనం ఇన్పుట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ఇట్ గివ్స్ x కాంప్లిమెంట్ y అంటే ఇక్కడ ఒక 1 వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక 1 వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో నౌ 1 + 1 1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి? సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లో మీకు ముందే చెప్పా. సో మిన్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని అండ్ గేట్స్ ఉంటాయి, బట్ కమింగ్ టు ద ఆర్ గేట్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆర్ గేట్. సో ఇక్కడ దీని కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ టు దిస్ గేట్. సో ఇక్కడ ఈ గేట్ కి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని? సో ఈ అండ్ గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్, ఈ అండ్ గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్. సో ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి 4 అండ్ గేట్స్ వచ్చేసి ఎన్ని మనకి? 3 గేట్స్ ఉన్నాయి. సో సారీ, ఇవి కూడా మనకి ఇన్పుట్స్ గానే తీసుకోవాలి. 6 అవుతుంది. ఓకే, గేట్స్ ఎన్ని అండి మనకి? గేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3. 3 2 ఉన్నాయి మ్యామ్. అండ్ గేట్స్, 1 ఆర్ గేట్. సో టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 9. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే హియర్ ఇక్కడ కాస్ట్ 12 అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్స్ కదా, దీనికి ఆర్ గేట్ కి ఇన్పుట్స్ కదా. సో ఇక్కడ 12 + 4. సో ఫ్యాన్ ఇన్ ఏమవుతుంది మనకి? 16 అవుతుంది. సో 16 + 5. సో టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ 21. ఓకే, ఇవి కూడా ఇన్పుట్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇన్పుట్ దిస్ గేట్. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ 21. సో 21 నుండి మనకి ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది? ఇది 9 కి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో 21 నుండి 9 కి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అంటే మినిమైజేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఈ 6 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫాలో అయితే మనకి ఈ టర్మ్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ హియర్ సమ్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు మినిమైజేషన్ చేసిన తర్వాత, సారీ ఇది ఇంకా చేయలేదు కదా, ఇది కంప్లీట్ చేయండి. సో ఇక్కడ హియర్ సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ 1 1 0 0 1 0 1 హియర్ 1 0 1 1 0 1 1 1. సో నౌ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? x కాంప్లిమెంట్ z అండ్ xy. సో హియర్ 0. సో x కాంప్లిమెంట్ z. సో x కాంప్లిమెంట్ z అంటే ఇక్కడ z 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది 0 అవుతుంది. సో z 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్? 1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో z టర్మ్స్ 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం 1 చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ ఇది 1 అయింది. క్లియర్ మ్యామ్. ఇవన్నీ వన్స్, బట్ 0. సో దిస్ 0, దిస్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 1 1, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ వాట్ 0 అండ్ దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1 1. అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్ ఏమవుతాయండి? రిమైనింగ్ 4 కేసెస్, బికాస్ x ఈస్ హియర్ 1. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? x కాంప్లిమెంట్ కావాలి. సో దట్ ఆల్ ద కేసెస్, రిమైనింగ్ 4 కేసెస్ 0. 0 మ్యామ్. Okay, then next xy. So now 0 0 0 0 0 0 0 0 0, this is also 0, and here this is 0 and this is also 0 and this is 1 1 and this is 1 1. Now x complement z plus xy 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0. So any one of the input is 1, the result is 1, otherwise 0 in OR gate. Okay, now observe this one and previous one. So ఇక్కడ this one. సో ఇక్కడ ఇది మీరు ఇది ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. సో కాంబినేషన్, దట్ మీన్స్ దిస్ కాంబినేషన్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్, నెక్స్ట్ 7th and 8th. సో ఆల్ దోస్ ప్లేసెస్ వన్స్. హియర్ ఆల్సో 2nd, 4th, 7th and 8th. సో బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వాలియంట్. అంటే given expression ki now this expression is the minimization
or minimum expression. So while converting this into minimum expression, so in the minimum expression lo manaki evaithe terms untayo, these terms are called as prime implicant. So these terms now this is called as a minimal form. So this is called as minimal form. So in the minimal form, each and every term is called as prime implicant. So this is called as a prime implicant. What is a prime implicant? Prime implicant in the sense, each term in the minimal form is called as prime implicant. Ante actual ga manaki sum of product terms lono we can called as the min term. Okay, and product of sums form lo aithe manam em antunnam, sum of product terms lo min term antam. Product of sums form lo each term is called as max term. And coming to here, this minimal form. Minimal form is always ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందండి? Minimal form is always మనం minimum కి convert sum of products only. Why? Because in the first step only we can convert that into product. If the given expression is in product of sums form, that is converted into sum of products form. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కి కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఈ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ మనకి అంటే బికాస్ ఆల్ ద బులియన్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఓన్లీ. మనకి మీరు ఏది అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా, కాబట్టి మినిమల్ ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. So each and every term in the minimal form is called as a prime implicant. Okay, now so this is what the minimization of minimal form. So minimal form by using Boolean algebra techniques. So Boolean algebra techniques use chesi chesnam. So ala kakunda, suppose some expression is like this, you can convert this is to given expression. Suppose some expression is like this. Here ఒక్క నిమిషం అండి, నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాను. So now the expression is like this. How you can convert that into Boolean form? So expression కనుక మనకి అంటే ఇంతవరకు మనం ఒకటే మనం కన్వర్ట్ చేసాము. Suppose expression is like this: x complement y plus y complement z plus z complement x plus xy complement yz complement yz also. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. అంటే మీరు అడగచ్చు, ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ లో 3 వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలి కదా అని. సో ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఈవెన్ దో యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మినిమైజేషన్ ఫామ్. సో దీన్ని మినిమైజేషన్ ఫామ్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? నౌ హియర్ this is converted into minimization form by using like this. And ikkada manaki first ee two terms idani, these two terms you can observe these two terms. Okay, if you can observe these two terms, y plus z complement మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. సో y plus z complement means here you can write like this also. Y plus z complement is also like this. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ y complement z is there. Otherwise you can apply the De Morgan laws for this. Y plus z complement equal to, so ఇక్కడ మీరు దీనికి కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో చెప్పారు. అంటే y complement z whole complement, y complement z whole complement equal to y complement of complement plus z complement. Suppose here x to y whole complement equal to what అండి? x complement plus y complement, x complement plus y complement. x complement y complement కి మనం డి మార్గన్ లాస్ అప్లై చేసాం అనుకోండి. డి మార్గన్ లాస్ అప్లై చేస్తే ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఇదే సేమ్ ఫామ్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది? సో y z కాంప్లిమెంట్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? y కాంప్లిమెంట్ అండ్ z
y కాంప్లిమెంట్ అండ్ z హోల్ కాంప్లిమెంట్ అవుతే మనకి గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్. ఇక్కడ y కాంప్లిమెంట్ అండ్ z ఉంది, దీని హోల్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నాము. సో ఇక్కడ y కాంప్లిమెంట్ ఆల్రెడీ కాంప్లిమెంట్ ఉంది, సో నౌ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ z. సో ఫ్రమ్ ద ఇన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీ y కాంప్లిమెంట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్, కాంప్లిమెంట్ కి కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? y z కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఆల్సో. సో ఈ ప్లేస్ లో నేను ఏం రాస్తున్నాను? హియర్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ వాట్? x కాంప్లిమెంట్ y ప్లస్ y కాంప్లిమెంట్ z ప్లస్ z కాంప్లిమెంట్ x ప్లస్ xy కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ yz కాంప్లిమెంట్ y plus z complement. Instead of these, here I am writing like this: x complement y plus y complement z plus z complement x complement xy complement yz complement plus yz complement. Okay, so idella ichinamu ante like this: y complement z whole complement equal to yz complement. So here you can observe here y complement z and y okay ikkada now here y complement z. So this term and these two terms, that means what? And x complement y complement z plus y complement z whole complement plus z complement x plus xy complement yz complement. So ఈ టూ టర్మ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a ప్లస్ ఆర్ x కాంప్లిమెంట్ ఈక్వల్ టు వాట్ అండి? x plus x complement equal to what? Always 1. xy complement 1 plus z complement x plus xy complement yz complement. Okay, yz complement. సో మనకి ఈ టూ టర్మ్స్ అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ ని మనం ఒకే దగ్గర రాసుకున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ టర్మ్. ఈ టూ టర్మ్స్ కి ఇలా ఇచ్చాం. సో దెన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ అండి? y complement z plus y complement whole complement. Y complement okay equal to 1. So now here 1 plus x complement y, z complement x, z complement x, then next x y complement y z complement. So if you can observe here 1 plus x, so you can observe this as some variable a. You can observe this as a variable a. అంటే సో ఇక్కడ నుండి సపోజ్ మీకు ఎట్ ద లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐదర్ 0 వచ్చి రావచ్చు, ఐదర్ 1 రావచ్చు. either 0 or 1. If it is 1 plus 0 equal to 1, 1 plus 1 equal to 1. So this is equal to what only? It gives as a 1. Gives as 1. Okay, అర్థమైందా? సో ఇలా కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అడగొచ్చు ఎగ్జామ్ లో. సో మినిమైజేషన్ చేసిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ద మినిమైజేషన్? either 0 or 1 or x complement y or some boolean expression కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మినిమైజేషన్. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యూ హ్యాడ్ టు కన్వర్ట్. సో ఎస్టర్డే ప్రాబ్లమ్ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టమన్నా ఇంతవరకు పెట్టలేదు. సో ఇది ఇప్పుడు ఇచ్చేది అండ్ ఎస్టర్డే వన్, ఈ రెండు కూడా గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ y and y complement z and z complement b complement plus b complement u complement plus b. సో దీన్ని మీరు మినిమైజ్ చేస్తే వచ్చే టర్మ్ ఏంటి అంటే x plus y z b complement and u వస్తుంది. ఓకే, సో మినిమైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో మినిమైజ్ చేసి నాకు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో దెన్ నెక్స్ట్ a b complement plus b complement c of a c d.
సో మనకి ఫస్ట్ పిఓఎస్ ఉంటే ఎస్ఓపి కి కన్వర్ట్ చేయాలి, తర్వాత పారాంథసిస్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద పారాంథసిస్. నేను చాలా దూరం రాశాను. దిస్ ఈస్ ద పారాంథసిస్. ఫస్ట్ రిమూవ్ ద పారాంథసిస్. సో దిస్ గివ్స్ ద A complement B C. Okay, so this is one. Then next one more example, that is here B plus B complement W plus B complement W complement X plus B complement W complement X complement Y. So B complement W complement X complement Y complement Z. So Y కి మాత్రమే కాంప్లిమెంట్ అండి, Z కి కాదు. So now convert this. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. You can apply the Boolean algebra properties. లేదు అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. Here you can take the V here V plus V complement. So ఇక్కడ నుండి మనకి ఏం చేయొచ్చు, V complement తీసుకోవచ్చు. ఓకే, V complement తీసుకుంటే W So now the expression is like this: V complement W plus V complement W complement X, V complement W complement X complement Y, V complement W complement X complement Y Z. సో దీన్ని మనం మినిమైజేషన్ చేయాలి అంటే హియర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్, ఇందులో నుండి మినిమం టర్మ్ కామన్ టర్మ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ V, సో ఫస్ట్ W plus W complement X, W plus W complement X. So in this here plus, now take the common term from here V. Here you can take అన్నిట్లో V తీసుకుంటాం కదా, V, and now here W complement X complement Y, W complement X complement Y complement Z. సో మనకి ఒకటి ఉంది, వాట్ ఈస్ దట్, సిన్స్ A plus AB A plus A complement B. So in this case we can write as A plus B. ఇది ఒక బూలియన్ ఆల్జిబ్రా ప్రాపర్టీ. సో ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ లో ఇచ్చాను. సో దట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మీరు, హియర్ యూ కెన్ రైట్ B plus this is nothing but A, this is A complement, this is nothing but B. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, A plus B తీసుకోవాలంటే దిస్ టర్మ్ అండ్ దిస్ వన్, దట్ మీన్స్ B plus W complement X plus W complement X complement Y, W complement X complement Y complement Z. Now here V plus W, here you can take W complement. So ఇక్కడ W complement తీసుకోండి. Now X plus X complement Y plus X complement Y complement Z. Now this one, you can observe this as a and this is A complement. Now this is what B. Now here V plus A plus B. That means A is what, W plus B nothing but X plus X complement plus X complement Y plus X complement Y complement Z. Now V plus W plus X plus you can take X complement Y plus Y complement Z. Now it is A, so this is A complement, this is what B. Now here V plus W plus X plus this one Y plus Y complement Z. Now this is A complement, so this is what B. Now V plus W plus X plus Y plus Z. So this is what the minimization term for the given expression. సో ఇది దిస్ ఈస్ ద మినిమైజేషన్ టర్మ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ టైం మనం మినిమైజేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ వన్ అంటే, so whether that given expression is in POS or SOP. After that parenthesis, after that you can observe the common terms.
So if both the common terms are there, you can take only one term. If some terms lo manaki, so you can observe any term and its complement is there, you can put it as one. And otherwise you can observe two terms. In the two terms any common variables are there, so that you can assume number of assumptions. అంటే ఇక్కడ మీరు థింక్ చేయాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో విచ్ వన్ ఇస్ కామన్ అండ్ విచ్ వన్ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ ఎ కామన్, సో ఏ ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి, టేక్స్ ద టైం. సో ఫర్ దట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ మినిమల్ ఫామ్, సో అంటే ఆటోమేటిక్ గా టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ వన్, here we are using the other method. So that other method is called as Karnaugh-Mapf method. That other method is called as the Karnaugh-Mapf method. So in this Karnaugh-Mapf method, so in the Karnaugh-Mapf method enti ante, that is the Karnaugh-Mapf method anedi this, it is a two dimensional matrix, ante other way of representation of truth table, ade truth table. So this is the other representation of boolean variables. So boolean variables ni vere form lo manam represent chesam. So that is the Karnaugh-Mapf method. So this is the 2 by 2 matrix. So in the next class we will discuss about this Karnaugh-Mapf method. So ikkadi variki nenu KU vallaki ichchanu. So మీ ఫ్రెండ్స్ కి ప్రతిరోజు సో ఎవ్రీడే నేను రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు మీకు మాక్సిమం ఎగ్జామ్స్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ నుండి వచ్చేది Karnaugh-Mapf మెథడ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో డైరెక్ట్ గా మినిమైజేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు Karnaugh-Mapf మెథడ్ యూజ్ చేసి చేసాం అనుకోండి, మనకి